સમાચાર અરવલ્લીમાંથી ડુંગર પર આગ લાગ્યાની ઘટના બની। શામળાજી મેશ્વો ડેમ પાસેના ડુંગર પર આગની ઘટના બની। આગ લાગતા વનરાજીને મોટું નુકસાન। આગ ઉપર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ ચાલુ। આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ। હોળીના પર્વ બાદ ડુંગર ઉપર આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં વધારો। तो आपने दृश्य बता रहा है अरवली में कि ज्यां आग लागी है, एक विकराल आग फाटी निकली है, पर कया कारणोसर आग लागी तेनी कोई स्पष्ट विगत नहीं। डूंगर पर आग लाग्यानी घटना बनी हती। आपने दृश्य बता रहा है। समाचार में आगळ वधीए राजकोटना नाना मोवा सर्कल पास आवेली मारवाड़ी शेर एंड फाइनांस कोर्पोरेट ऑफिस में आग लागवानी घटना सामे आवी। आग लाग्यानी जाण थता तात्कालिक फायर विभाग घटनास्थळे दौड़ी आवी अने 5 जेटला फायर टेंकरनो मारो चलावी आग पर काबू मेळववामां आव्यो। घटनानी जाण राजकोट महानगरपालिकाना डेप्यूटी कमिश्नर सहित उच्च अधिकारीओने थता स्थळ पर दौड़ी आव्या। जो कि सदनसीबे आग लागी त्यारे ऑफिस बंध होवाथी मोटी दुर्घटना अटकी। इलेक्ट्रिक पेनल में शॉर्ट सर्किट थवाना कारणे आग लागी होवानुं अनुमान। थोड़ी मिनिटों में काबू में आई गई है। अत्यारे बिल्कुल कोई जाने नहीं भी नहीं है काबू में कोई परिस्थिति कंट्रोल में है। पेनल में आग थी એટલે શોર્ટ સર્કિટ અંતિ છે ગાડી હતી મોટી ઓફિસ હતી। આપણને થોડો ડર હતો મોટી આગ છે પણ સદનસીબે કોઈ મોટી બાબત નથી। હાજી अन्य महत्वना समाचार अमदावाद में बेफाम रफ्तारनो केर। भगवान ब्रिज परनो अकस्मात वीडियो सामे आव्यो। ए वीडियो अमे आपने बतावी रह्या छे। अकस्मात बाद भागतो कार चालक वीडियो में कैद। बेफाम कार चालके बाइक ने टक्कर मारी हती। टक्कर एटली जोरदार हती कि कार आगळ बाइक फसाई गई। कार आगळ बाइक फसायेली होवा छतां चालक कार हंकारतो रह्यो। फसायेली बाइक साथे कार हंकारता कारमांथी धुमाड़ा निकली रह्या हता। अन्य वाहन चालकोए कारनो पीछो करी दृश्यो वीडियोमां कैद कर्या। अन्य वाहन चालकोए कार अटकावी तो रोड वच्चे चालके कार अटकावीने बाइकने छूटो करवानो प्रयास कर्यो। अकस्मातमां कमलेशभाई नामना व्यक्ति घायल थया छे। अकस्मातमां ट्राफिक पोलीसे कार चालकनी धरपकड़ करी लीधी छे। अमदावादमां नकली नोट केसमां वधु एक दबोचायो। क्राइम ब्रांचे वधु एक आरोपीनी धरपकड़ करी। सूरतथी भावेश गजेरा नामना आरोपीनी धरपकड़। नकली नोट केसमां अत्यार सुधीमां 8नी धरपकड़ थई चूकी। 2.48 करोड़नी नकली नोट केसमां कथित योग गुरु प्रदीप सहित 8 आरोपी पकड़ाया हता। समाचार अमदावादमांथी सरखेज विस्तारमां गाड़ीमांथी मृतदेह मळ्यो। पार्क करेली गाड़ीमांथी पुरुषनो मृतदेह मळ्यो। एलजे कॉलेज पासे अवावरू जग्याएथी मृतदेह मळ्यो होवानी विगत। डिकम्पोज थयेली हालतमां मृतदेह मळी आव्यो। सरखेज पोलीसे तपास हाथ धरी छे। आ गाड़ी 6 महीनाथी भंगारमां पड़ी रही हती, जेने गेरेजवाळाए ग्राउंडमां मूकी राखी हती। माहिती प्रमाणे मृतक बोडकदेवना રહેવાસી प्रतापभाई होवानी हकीकत मળી છે। मृतक गत तारीख 25મીએ घरेथी નીકળ્યા હતા, जे बाबते बोडकदेव पोलीस स्टेशनमां जाण कराई हती। मृतकनी बीमारी हती अने दवा पण चालती हती। आ मामले हवे વધુ तपास चालू છે। समाचार बनासकांठामांथी ડીસામાં ખાનગી બેંકના ગાર્ડની બંદૂકમાંથી છૂટી અચાનક ગોળી। બંદૂક ખભે ચડાવવા જતા મિસ ફાયર થતા રિક્ષામાં બેઠેલી મહિલાને ગોળી વાગી। મહિલાને પીઠના ભાગે ગોળી વાગતા ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત થઈ। મહિલાને ડીસા સિવિલ બાદ વધુ સારવાર માટે પાલનપુર ખસેડાયા। ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી પોલીસે સિક્યુરિટી ગાર્ડની હથિયાર સાથે અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ये पासल बैठा था टेबल ऊपर बैंक की बाजू में रिक्शा बाजू में पड़ी थी तो उन्हें डायरेक्ट सीधी फायरिंग करवामां आई है। कई जगह घटना बनी है? घटना बनी फुवारा। अन्य महत्वना समाचार दारू संताड़वा माटे बूटलेगरनो कीमियो फेल थयो। गीर सोमनाथना मोटा डेसर गाममां पोलीसे रेड। मकाननी ओसरीमां टाइल्सथी नीचे गुप्त खानु हतुं। टाइल्स हटावता भेदी गुप्त खानानो खुलासो थयो। चोर खानामां विदेशी दारूनो मोटो जથ્થો ઝડપાયો। પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે એક આરોપીને દબોચ્યો। સ્થળ પરથી પોલીસે વિવિધ બ્રાન્ડની દારૂની 155 બોટલ અને 10 બિયરના ટીન કબજે કર્યા। કુલ રૂપિયા 23,750 દારૂ અને 5,000નો મોબાઈલ સહિત કુલ રૂપિયા 28,750 મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। ઉના પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો બનાસકાંઠામાં શિક્ષણ જગતને લાંછન લગાડતી ઘટના બની છે। વડા હાઈસ્કૂલના શિક્ષક નશાની હાલતમાં ઝડપાયા। શાળાના પટાંગણમાં શિક્ષક યશવંત ચૌધરી લથડિયા ખાતા ઝડપાયા।
નશામાં ધૂત શિક્ષકને ગ્રામજનોએ પકડી પોલીસ હવાલે કર્યું. થરા પોલીસે દારૂડિયા શિક્ષક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી. સમાચાર રાજકોટમાંથી ધોરાજી નજીક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની છે. પનગઢ હોટલ નજીક બસ પલટી. બસમાં સવાર પરિવારના 15 થી 18 જેટલા લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. 5 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા. બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો. 2 બાઇક ચાલકને પણ અડફેટે લીધી. રાધનપુરથી પરત ફરતો હતો પરિવાર. ઇજાગ્રસ્તો ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત 5 લોકોને જૂનાગઢ રિફર કરાયા. આ બધા જતા હતા, દાદા હતા ને એના ફૂલ પધરાવા જતા હતા રાધનપુર. ત્યાંથી પાછા ધોરાજી આવતા હતા તો રસ્તામાં વચ્ચે ડ્રાઈવરને નીંદર આવી ગઈ ને ઝોલું આવી ગયું. એમાં 3 અલગોટિયા ખાઈ ગઈ બસ. રાજકોટમાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી શિક્ષિકા પરના બળાત્કાર કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો. આરોપી યુવકે પોતાના પર લાગેલા આરોપોને ફગાવ્યા તેમજ ફિનાઇલ પી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો તેમજ એક વિડીયો જાહેર કર્યો જેમાં તે જણાવી રહ્યો છે કે યુવકે શિક્ષિકા દ્વારા ગૂગલ પે મારફતે રૂપિયા લીધા હોવાનું જણાવ્યું છે. તેમજ તેણે પોતાના શિક્ષિકા સાથેના ફોટા વિડીયો જાહેર કરી બચાવ કરતા કહ્યું કે મારી સાથે બિંદાસ ફરતી હતી, તેની સાથે બળાત્કાર કરવાની મારે શું જરૂર. વધુમાં તેણે વિડીયોમાં ન્યાયની માંગ કરી છે અને કહ્યું છે કે તેની અને પરિવારની સુરક્ષા અને ન્યાય માટે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ગાંધીનગરમાં એક વિધર્મી યુવક દ્વારા સગીર દીકરીને હેરાન કરવાની ઘટના ઘટી છે. પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે યુવક અગાઉ સમજાવ્યા છતાં સગીરાને સતત પરેશાન કરતો, ઇમોશનલ બ્લેકમેલ કરતો. આરોપ છે કે તેણે મોબાઈલમાં વિડીયો પણ બનાવ્યા હતા. આખરે પરિવારે કાર્યવાહી કરી અને બજરંગ દળ દ્વારા યુવકને ઝડપી સેક્ટર 21 પોલીસે સોંપ્યો છે, જ્યાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ગાંધીનગર જિલ્લા મંત્રીનું મારું દાયિત્વ છે. બજરંગ દળમાં આજે એક લવ જેહાદની જાણ થતાં છોકરાને અમે પકડી લાયેલા. તો માહિતી મળી કે હિન્દુ નામ ધારણ કરીને સાહિલ દેસાઈ નામ ધારણ કરી અને હિન્દુ દીકરીને બ્લેકમેલ કરી રહ્યો હતો. આજે અમારા હાથે પકડાઈ ગયેલો છે. બજરંગ દળના કાર્યકરો દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવેલો છે અને એના ઉપર કાર્યવાહી થઈ રહી છે. પોલીસ તંત્ર દ્વારા પૂરો સહયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ સરકારને અમારી વિનંતી છે કે વધુ પ્રેશરથી તપાસ કરી આની પાછળ સંડોવેલા દરેક લોકોને બહાર કાઢી અને આવા લવ જિહાદના કાર્યો અટકાવવા એવો પ્રયત્ન કરે એવો અમારી નમ્ર અપીલ છે સમાજ. સમાચારમાં આગળ વધીએ. અમદાવાદમાં જમીન અને બિલ્ડિંગ સ્કીમમાં રોકાણના બહાને કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવનાર ઠગ દંપતી સહિત 3 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી. સોલા રોડ પર આવેલી ઓફિસમાંથી ચાલતા ગોરખધંધામાં મિતેશ પટેલ, તેની પત્ની મોક્ષા પટેલ અને પ્રતીક પટેલે અનેક લોકોને રોકાણના બહાને છેતર્યા હતા. આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામાં 41 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જ્યારે ભોગ બનનારાઓએ 400 કરોડથી વધુના કૌભાંડના આક્ષેપ કર્યા. આરોપીઓએ ખોટા દસ્તાવેજો અને નકલી સહીઓથી લોકોના વિશ્વાસ જીતી રૂપિયા પડાવ્યા. પોલીસે વધુ ફરિયાદો નોંધાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી તપાસ તેજ કરી છે. આવું અમને લોભ લાલચ આપીને ઘણા લોકોને આવી રીતના ફસાવેલા છે. જમીનોમાં ખોટા જમીનો દેખાડીને અને ખોટી રીતે અમને ભાગીદાર બનાવીને, ખોટા કાગળો બનાવીને આવી રીતના અનેક લોકોને ભાગીદારો કરીને અને પૈસા પડાવેલા છે, જેમનાથી એમના બંટી બબલી જેવું કામ કરેલું છે. પ્રજાપતિની જગ્યા હતી એને મને અમને કોઈ પેપર નથી આલ્યા.